بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ کل ہم پڑھ رہے تھے گل ہے یہ گلستان سعدی، اس کی 3 حکایات ہم نے پڑھ لی تھیں، 3 باقی رہ گئی ہیں جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ حکایت نمبر 4۔ مردی رات چشم درد خواست، پیشے بیتار رفت تا دوا کند، بیتار از آنچه در چشم چارپای میکرد در دیده او کشید و کور شد. به داور بردن گفت بارو هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ بیتار، دیدے، آنکھ۔ بیتار کہتے ہیں مویشیوں کے ڈاکٹر کو۔ اگر خر نہ بودی، اگر یہ گدھا نہ ہوتا۔ داور کہتے ہیں قاضی کو۔ اب اس کا ترجمہ نوٹ کریں۔ مردی رات چشم درد خواست، مردی ایک مرد، اس میں یہ یائے وحدت ہے، ایک کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ مردی رات چشم درد خواست، ایک آدمی کی آنکھ میں درد ہوا۔ پیشے بیتار رفت، وہ ایک حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ تا دوا کنند، تاکہ وہ کوئی دوائی کرے۔ بیتار از آنچه در چشم چارپائی میں کنند، حیوانات کا ڈاکٹر اس دوا سے جسے وہ چوپائے کی آنکھ میں لگایا کرتا تھا، در دیدہ او کشید، اس کی آنکھ میں لگا دی۔ حیوانات کے ڈاکٹر نے وہ دوائی جو چوپاؤں کی آنکھ میں ڈالا کرتا تھا اس کی آنکھ میں ڈال دی۔ وہ کور شد، اور وہ اندھا ہو گیا۔ بے داور بردن، اسے قاضی کے پاس لے گئے۔ گفت، اس نے کہا، یعنی قاضی نے کہا، برو ہیچ تاوان نیست، جاؤ کوئی جرمانہ نہیں، اگر ان خر نہ بودی پیشے بیتار نہ رفتی، اگر یہ گدھا نہ ہوتا تو حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا۔ حکایت نمبر 5۔ دو کس رنج بہودے بردند صحیح بھی فائدے کردند، یکی ان کے اندوک و نہ خورد و دیگر ان کے آموخت و نہ کرد۔ اشعار آگے۔ علم چندان کے بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائی بارو کتابی چند، آن تو ہی مقصرہ چی علم و خبر، کہ بارو ہیزم است یا دفتر۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ دو کس، دو افراد نے، دو افراد۔ ہیزم ایندھن، تو ہی مغز خالی مغز یعنی بیوقوف، غایت نہایت، محنت رنج، آرت لائے۔ اب اس کا ترجمہ آپ نوٹ کریں۔ دو کس رنج بہودے بردن، دو آدمیوں نے خام خواہ تکلیف اٹھائی، و صحیح بی فائدے کردن، اور بے فائدہ کوشش کی۔ یکی ان کے اندوک و نہ خورد، ایک وہ شخص جس نے اکٹھا کیا، جمع کیا یعنی مال جمع کیا اور نہ کھایا۔ و دیگر ان کے آموخت و نہ کرد، اور دوسرا وہ جس نے سیکھا اور اس پر عمل نہ کیا۔ اشعار آگے۔ علم چندان کے بیشتر خوانی، تو جتنا بھی زیادہ پڑھ لے، چون عمل در تو نیست نادانی، جب تیرا عمل اس کے مطابق نہیں تو تو جاہل ہے۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، ایسا شخص نہ تو تحقیق کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی دانشور۔ چار پائی بار او کتابی چند، وہ ایک چوپایا ہے یعنی حیوان ہے جس پر چند کتابیں لادی ہوتی ہیں، جس پر چند کتابیں ہوتی ہیں۔ ان تو ہی مقصرہ چی خبر، ان تو ہی مقصرہ چی علم و خبر، اس بیوقوف کو کیا پتا کہ اس پر ایندھن ہے یا کتابیں۔ ان تو ہی مقصرہ چے علم و خبر، کہ بارو ہیزم است یا دفتر، اس بیوقوف کو کیا پتا کہ اس پر کتابیں ہیں یا جلانے والی لکڑیاں لادی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے
बेकार है। कायत नंबर 6। पातशाही बा गुलामी अजमी दर कश्ती नशिस्त और गुलाम हर किस दरिया राना दीदे बूत व मेहनत कश्ती ने आसमुदे गिरे जारी दर ने हाथ व लर्जे बरंदा मशुक्तात चंदान के मुलातफत गर्दन आराम नमे गिरफ्त व ऐशे मलिक अजू मनफस बवत चारे नादानिस्तन हकीमी दर अन कश्ती बूद मलिक रागो अगर फरमान दही मान ऊरा बे तरीकी खामोश गर्दानम गुफ्त उसने कहा वायद लुत्फ करम बाशद बेफरमो ता गुलाम रा बे दरिया अंदाख्तन बारी चांद बोते खुरत मुयश गिरफ्तन पसुए कश्ती आबुर्दन बेदूदस तरसकाने कश्ती अवे चुन बरामद बेगूशाई बेनशिस्त व आराम याब मलिक रा अजब आमन पुरसिद दारिंची हिकमत बूद गुफ्त अव्वल मेहनत गर्क शुदन ना चशीदे बुत मकदरे सलामती कश्ती नमी दानिस्त हम चुनीन कदरे आफियत कसी दानत कि बेमुसीबती गिरफ्तार आयत। अब इसका आप तर्जमा नोट करें। पातशाही बा गुलामी अजमी दर कश्ती नशिस्त एक बादशाह एक अजमी गुलाम के साथ कश्ती में सवार हुआ। वह गुलाम हरगिज़ दरिया ना दीदे बुत और गुलाम ने इससे पहले कभी दरिया नहीं देखा था, यानी दरिया का सफ़र नहीं किया था। वह मेहनती कश्ती नियाज मुद्दे और कश्ती की तकलीफ से वाकिफ नहीं था। गिरे जारी दरनेहात व लर्जे बर अंदाम शुक्तात उसने रोना धोना शुरू कर दिया और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, उसके जिस्म पर इस पर लर्जा तारी हो गया। चंदान की मुलातफत गर्दन जितनी भी उसके साथ हमदर्दी की गई आराम नमी गिरफ्त उसे सुकून न आया, उसे आराम न आया। वह ऐशे मलिक अजूम नकस बूद और बादशाह का ऐश उसकी वजह से ख़राब हो रहा था। चारे नादानिस्तन उन्हें कोई चारा ना सूझा। हकीमी दर अन कश्ती बूद उसी कश्ती में एक दाना शख्स भी था। मलिक रागो उसने बादशाह से कहा अगर फरमान दही अगर आप हुक्म दें मान ऊरा बे तरीके खामोश गर्दानम मैं उसको एक तरीके से खामोश करवा दूँ। गुफ्त उसने कहा यानी बादशाह ने कहा गायत लुत्फ़ करम बादशाह आपकी नहायत मेहरबानी और करम होगा। बेफरमोता गुलाम रा बे दरिया अंदातन उसने हुक्म दिया कि गुलाम को दरिया में फेंक दिया जाए। बारी चांद बोते खोरत उसने चांद बोते खाए। मोयश गिरफ्तन मुँह कहते हैं बालों को, मोयश उसको बालों से पकड़ा। वासुए कश्ती अवोर्दन और कश्ती की तरफ ले आए। बेदू 10 दर्द सकाने कश्ती अवेक उसने अपने दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। चुन बर आमद जब बाहर आया बेगूशाई बेनशिस्त एक कोने में बैठ गया वह आराम याफ्त और पुरसकून हो गया। मलिक रा अजब आमद बादशाह को ताज्जुब हुआ। पुरसीद उसने पूछा दरिंची हिकमत इसमें क्या दानाई थी। गुफ्त उसने कहा यानी उस दाना हकीम ने कहा अव्वल मेहनत गर्क शुदन न चशीदे बूद उसने पहले डूबने की तकलीफ नहीं उठाई थी। वह सलामती कश्ती नमी दानिस्त और कश्ती की सलामती से वाकिफ नहीं था। हम चुनीन कदर आफियत कसी दानद ये भी मुसीबती गिरफ्तार आयत। इसी तरह आफियत की कदर वही जानता है जो मुसीबत में गिरफ्तार रहा हो। ये गुलिस्तान सादी से ली गई चंद हकायात थीं। कल इंशाअल्लाह हम इसकी तमरीन करेंगे।